ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है। बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है। कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। उंगली पकड़ के जीवन पथ पे, उंगली पकड़ के जीवन पथ पे चलना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। फिरते थे यूं दर बदर होके अनजान हम कितने, खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने।
समझने लगे, आए तुम्हारे पास इतने। स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी, स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी जन्नत दिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। है मिली तुमसे हिम्मत, मिल गया खुशनुमा जहां। जितने एहसान तुमने किए, कौन करेगा और यहाँ। है मिली तुमसे हिम्मत, मिल गया खुशनुमा जहां। जितने एहसान तुमने किए, कौन करेगा और यहाँ। तेरी मीठी यादों ने दिल से, तेरी मीठी यादों ने दिल से दुनिया भुला दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। उंगली पकड़ के जीवन पथ पे, उंगली पकड़ के जीवन पथ पे चलना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. 5/1/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா. ரிவைஸ் டேட் 17/10/2003. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு பூரா வர்ஷ் சந்துஷ்ட மணிபன் சதா சந்துஷ்ட ரெஹ்னா और सबको சந்துஷ்ட கர்னா. முழு ஆண்டிலும் சந்துஷ்ட மணியாக ஆகி எப்பொழுதும் திருப்தியாக இருக்க வேண்டும், அனைவரையும் திருப்தி செய்ய வேண்டும். आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर से समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं. இன்று திலாராம் பாப் தாதா தனது நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள, முன்னாலும் இருக்கக்கூடிய, தூரத்திலிருந்தாலும் சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ராஜ துலாரி குழந்தைகள் மற்றும் மிகவும் அன்பான குழந்தைகளை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஹரேக் பச்சா ராஜா ஹை, ஒவ்வொரு குழந்தையும் கூட ராஜா. இஸ்லே ராஜ் துலாரே ஹை, அதனால தான் ராஜ்யத்தினுடைய ராஜா துலாரையாக இருக்கின்றார்கள், சீராட்டுபவர்களாக. ये परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है. இந்த பரமாத்மாவுடைய அன்பு, பரமாத்மாவுடைய சீராட்டு உலகத்தில் மிக மிக குறைந்த ஆத்மாக்களுக்கே பிராப்தியாகின்றது. லேக்கின் ஆனால் आप सभी परमात्मा प्यार परमात्मा दुलारे के अधिकारी है. நீங்கள் எல்லோருமே கூட பரமாத்மாவுடைய அன்பு, பரமாத்மாவுடைய சீராட்டு அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள். துனியா கி ஆத்மாயை புகார் ரஹி ஹை, ஆவோ ஆவோ. உலகத்தினுடைய ஆத்மாக்கள் அழைக்கின்றார்கள், வாருங்கள் வாருங்கள் என்று. லேக்கின் ஆப் சபி பரமாத்மா பியார் அனுபவ கர் ரஹே ஹோ. நீங்கள் அனைவரும் பரமாத்மாவுடைய அன்பை அனுபவம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். பரமாத்மா பாலனாமே பல் ரஹே ஹோ, பரமாத்மாவுடைய பாலனை செய்யப்படுகின்றீர்கள். ஐசா அப்னா பாக்ய அனுபவ கர்த்தே ஹோ, அப்படி தன்னுடைய பாக்கியத்தை அனுபவம் செய்கின்றீர்களா? बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं. बाप दादा அனைத்து குழந்தைகளையும் டபுள் ராஜ்ய அதிகாரிகளாக பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அபி கெபி ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி ராஜா ஹோ, இப்போ கூட நீங்கள் சுயராஜ்ய அதிகாரி ராஜாக்கள். और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है. எதிர்காலத்திலேயோ இந்த ராஜ்யம் என்பது உங்களுடைய பிறப்புரிமை அதிகாரமாக இருக்கின்றது. தோ டபுள் ராஜ்ய ஹோ, ஆக டபுள் ராஜாக்கள். சபி ராஜ்ய ஹோனா பிரஜாத்துவ நை, அனைவரும் ராஜாக்கள் தானே, பிரஜைகள் இல்லை அல்லவா? ராஜயோகி ஹோ யா கோய் பிரஜா யோகி பி ஹோ, ராஜயோகிகள் தானே அல்லது யாராவது பிரஜா யோகிகள் இருக்கின்றீர்களா? ஹே கோய் பிரஜா யோகி, பிரஜயோகி யாராவது இருக்கின்றீர்களா? பீச்சே வாலே ராஜயோகி ஹோ, பின்னால் இருப்பவர்கள் ராஜயோகிகள் தானே. பிரஜா யோகி கோய் நஹி ஹைனா, பிரஜா யோகிகள் யாரும் இல்லை அல்லவா? பக்கா சோச்சிக்கே ஹாங் கர்னா, யோசித்து ஆமாம் என்று கூறுங்கள். ராஜ் அதிகாரி அர்த்தாத், ராஜ் அதிகாரி என்றால் என்ன அர்த்தம்? சர்வ சூக்ஷ்ம ஸ்தூல் கர்மேந்திராக்கே அதிகாரி. சூக்ஷ்மம் மற்றும் ஸ்தூல கர்மேந்திரியங்களுக்கு அதிகாரிகள். கியூக்கி, ஏனெனில் ஸ்வராஜ்ய ஸ்வராஜ்யம் இருக்கின்றது. तो सभी कभी राजा बनते हो या सदा राजा रहते हो? அப்பப்ப ராஜா ஆகின்றீர்களா இல்லை எப்பொழுதுமே ராஜாவாக இருக்கின்றீர்களா?
மூளை अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो. முக்கியமாக தனது மனம் புத்தி சம்ஸ்காரத்திற்கு அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்களா? சதா அதிகாரியோ யா கபி கபி? எப்பொழுதும் அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்களா இல்லை அவ்வப்பொழுது? स्वराज्य तो स्वराज्य सदा होता है या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है? स्वराज्யம் என்பது எப்பொழுதும் स्वराज्யமாக இருக்கின்றதா இல்லை ஒரு நாள் அல்லது 2 நாளைக்கு இருக்கின்றதா? राज्य तो सदा होता है ना. ராஜ்யம் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது அல்லவா? तो ஆக சதா स्वराज्य அதிகாரி அர்த்தாத் எப்பொழுதுமே स्वराज्य அதிகாரி என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? சதா மன் புத்தி சம்ஸ்கார் கோப்பர் அதிகார். எப்பொழுதுமே மனம் புத்தி சம்ஸ்காரத்தின் மீது அதிகாரம். சதா எப்பொழுதும் இருக்கின்றதா? சதாமே ஹானி கர்த்தி. எப்பொழுதுமே என்பதில் நீங்கள் ஆமாம் என்று சொல்வதில்லை. கபி மன் ஆப்கோ சலாத்தா है या आप मन को चलाते हो? சில நேரம் மனம் உங்களை வழி நடத்துகின்றதா நீங்கள் மனதை வழி நடத்துகின்றீர்களா? கபி மன் மாலிக் பந்தா है. சில நேரம் மனம் எஜமானனாக ஆகிவிடுகின்றதா? பந்தா ஹேனா ஆகிவிடுகின்றது அல்லவா? தோ ஆக சதா ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி சோ விஸ்வராஜ்ய அதிகாரி. ஆக ஸ்லோகனா பாபா சொல்கிறாங்க, யார் எப்பொழுதும் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் விஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக ஆகின்றார்கள். சதா செக் கரோ, எப்பொழுதும் சோதனை செய்யுங்கள். जितना समय और जितने पावर से अपने कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार पर अभी अधिकारी बनते हो. இப்போ இந்த நேரம் எவ்வளவு சக்தியோட நமது கர்மேந்திரியங்கள் மனம் புத்தி சத்தாந்து மீது நீங்கள் அதிகாரிகளாக ஆகின்றீர்களோ உத்தனா ஹி அவ்வளவுதான் பவிஷ்யமே ராஜ்ய அதிகாரி மில்தா है. எதிர்காலத்தில் ராஜ்ய அதிகாரம் என்பது கிடைக்கின்றது. अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं. பாபா சொல்கிறாங்க, இப்பொழுது பரமாத்மானுடைய பாலனை, பரமாத்மானுடைய படிப்பு, பரமாத்மானுடைய ஸ்ரீமத்தினுடைய ஆதாரத்தில் இந்த சங்கமுக ஒரு ஜென்மம் நீங்கள் அதிகாரிகளாக ஆனீர்களானால் इक्के जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? அப்படி ஆகலைன்னா 21 ஜென்மங்களுக்கு எப்படி ராஜ்ய அதிகாரிகளாக ஆவீர்கள்? இசாபேனா கணக்கு இருக்கின்றது அல்லவா? इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है. இப்பொழுது ஸ்வராஜ்யம் அதாவது சுவத்தின் மீது ராஜ்யம் ஆவதின் மூலமாகவே 21 ஜென்மங்களுக்கான கேரண்டி கிடைக்கிறது. மை கவுன் और क्या बनूंगा, நான் யார் என்னவாக ஆகுவேன். अपने भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वतः ही ज्ञान सकते हो. நீங்கள் எதிர்காலத்தில் நம்ம அடையக்கூடிய அதிகாரத்தை நிகழ்காலத்தில் சுயத்தின் மீது உங்களுடைய அதிகாரம் எவ்வளோ இருக்கின்றதோ அதை புரிந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். सोचो और सुना योसिंगे आ विशेष आत्मा की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है. விசேஷமான ஆத்மாக்களாகிய உங்களுடைய அனாதி ஆகட்டும் आदि आगटों पर्सनालिटी और रॉयल्टी एवलो उयर्ंददे. अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्मा परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्मा दिखाई देती हो. அனாதி ரூபத்தை கூட பாருங்க, எப்போ நீங்கள் ஆத்மாக்கள் பரந்தாமத்தில் இருக்கின்றீர்களோ அப்போ எவ்வளவு பிரகாசிக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களாக தெரிகின்றீர்கள். உஸ் சமக்கி ராயல்टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है. அந்த புலிவுனுடைய ராயல்ட்டி ஆகட்டும் பர்சனாலிட்டியாகவும் எவ்வளோ பெரியது திக்காய் தேத்தி है. உங்களுக்கு தெரிய வருகிறதா? और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो. பாபா கூட ஆத்மா ரூபத்திலே இருக்கீங்க. சமீபி रहते हो, ரொம்ப அருகாமையில் கூட இருக்கீங்க. जैसे आकाश में कोई सितारा बहुत ज़्यादा चमकने वाला होता है ना. ஆகாயத்தில் கூட சில நட்சத்திரங்கள் ரொம்பவும் அதிகமாக பிரகாசிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன அல்லவா? ஐசி
அதே போன்று आप आत्मा भी विशेष भाव के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो. நீங்கள் கூட பாபாவின் கூட மனம் விசேஷமாக பிரகாசிக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களாக இருக்கின்றீர்கள். பரம்தாம் மே பி ஆப் பாப் கே சமீப் ஹோ. பரந்தாமத்தில் கூட பாபாவுக்கு அருகாமையில் இருக்கின்றீர்கள். और फिर आदि सती में भी आप देवता की पर्सनालिटी रियलिटी कितनी ऊंची है. ஆதியில் சத்தியத்தில் கூட தேவ ஆத்மாக்களாகிய உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி ராயல்ட்டி எவ்வளோ உயர்ந்ததாக இருக்கின்றது. சாரே கல்பமே சக்கர் லகாவ். முழு கல்பமும் நீங்கள் சுற்றி வாங்க. தர்ம ஆத்மா ஹோகே, महात्मा हो गए, धर्म पिता हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए. தர்ம ஆத்மாக்கள் வந்தாங்க, மகாத்மாக்கள் வந்தாங்க, தர்ம பிதாக்கள் வந்தாங்க, தலைவர்கள் வந்தாங்க, பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ்லாம் வந்தாங்க. ஐசி பர்சனாலிட்டி கோய்க்கு ஹே. அப்படிப்பட்ட பர்சனாலிட்டி யாருக்காவது இருக்கின்றதா? ஜோ ஆப் தேவதாத்தாவுக்கு சத்தியமே. சத்தியத்தில் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி இருந்த மாதிரி யாருக்காவது இருந்ததா? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना. உங்களுடைய தேவ சுரூபம் உங்களுக்கு முன்னாடி வருகின்றது அல்லவா? आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं. வருகின்றதா இல்லை தெரியலையா நம்ம ஆவோமா ஆக மாட்டோமா என்று. பக்கா है ना. ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க இல்லையா? अपना देव रूप सामने लाओ और देखो. உங்களுடைய தேவ ரூபத்தை முன்னாடி கொண்டு வாங்க, மேலும் பாருங்க. பர்சனாலிட்டி सामने ஆகி, பர்சனாலிட்டி முன்னாடி வந்துருச்சா, कितनी रॉयल्टी है, எவ்வளோ ராயல்ட்டி. பிரகிருதி भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है. இயற்கை கூட பர்சனாலிட்டி உடையதாக ஆகிவிடுகின்றது. பஞ்சி, விரிக்ஷ, ஃபல், ஃபூல் சப் பர்சனாலிட்டி வாலே ராயல். சொன்னாங்க, பறவைகளாகட்டும், மரங்களாகட்டும், பழங்களாகட்டும், மலர்களாகட்டும் எல்லாமே பர்சனாலிட்டி ராயலாக இருக்கின்றன. அச்சா ஃபிர் आओ नीचे. பிறகு கீழே வாங்க. तो अपना पूज्य रूप देखा है. உங்களுடைய பூஜ்ய ரூபத்தை பார்த்தீர்களா? आपकी पूजा होती है. உங்களுக்கு பூஜை நடக்கின்றது அல்லவா? டபுள் ஃபார்னஸ் பூஜை பனேங்கே யா இந்தியா வாலே பனே? டபுள் ஃபார்னஸ் பூஜைக்கு தகுந்தால ஆவீர்களா, இல்லை இந்தியன்ஸ் மட்டும்தான் ஆவாங்களா? आप लोग தேவியா தேவதாய் பனே ஹோ. நீங்கள்லாம் தேவியலாகவும் தேவதைகளாகவும் ஆகியிருக்கின்றீர்களா? சூண்டு வாலா நெய், பூஞ்சு வாலா நெய். சொல்ல தும்பிக்கை உள்ளவர்களோ அல்லது வால் உடையவர்களோ கிடையாது. தேவாம்பியோ காளி ரூப்னே. தேவியெல்லாம் கூட அந்த காளி ரூபம் கிடையாது. லேக்கின் ஆனால் தேவதாக்கே மந்திர்மே தேக்கோ. தேவதனுடைய கோயிலில் பாருங்கள். आपके பூஜ்ய ஸ்வரூப்க்கு கித்தனை ராயல்ட்டி. உங்களுடைய பூஜ்ய ஸ்வரூபத்துக்கு எவ்வளோ ராயல்ட்டி இருக்கிறது. கித்தனை பர்சனாலிட்டி, எவ்வளோ பர்சனாலிட்டி இருக்கிறது. மூர்த்தி होगी 4 फुट 5 फुट की और कितना बड़ा बनाते. மூர்த்தி 4 அடி 5 அடிக்கு தான் இருக்கும். ஆனால் கோவில் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கின்றது. ஏ ராயல்ட்டி ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. இதுதான் உங்களுடைய ராயல்ட்டி மற்றும் பர்சனாலிட்டி. आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे के बुत बना के रख देंगे. பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கலாம், இல்லை ராஜாவாக இருக்கலாம். வெயிலில் பாவம் அவங்கள ஒரு சிலையாக்கி வச்சிடுறாங்க. क्या भी होता है, என்னானாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு. और आपके பூஜ்ய स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है. உங்களுடைய பூஜ்ய ஸ்வரூபத்தினுடைய பர்சனாலிட்டி எவ்வளோ பெரியது. ஏன்னா படியா ரொம்ப பெரியது தான் அல்லவா. குமாரியாம் பைட்டியன்னா ராயல்ட்டியே என்ன आपकी. குமாரிகள் அமர்ந்திருக்கின்றீர்களே ராயல்ட்டி தானே உங்களுடையது. फिर अंत में संगम में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है. கடைசியில் சங்கம யுகத்தில் கூட உங்கள் எல்லாருடைய ராயல்ட்டி எவ்வளவு உயர்ந்தது. பிராமன் ஜீவனுக்கு பர்சனாலிட்டி கித்தனை படி है. பிராமண வாழ்க்கையினுடைய பர்சனாலிட்டி எவ்வளோ பெரியது. டைரக்ட் பகவான் ने आपको ब्राह्मण जन्म में पर्सनालिटी रॉयल्टी भरी है. டைரக்ட் பகவான் உங்கள் பிராமண வாழ்க்கையில் पर्सनालिटी रॉयल्टी है निरपनार. ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन. ब्राह्मण जीवनத்தை வாழ்க்கையை வரையக்கூடியவர் யார்? சுயம் பாவ், சுயம் தந்தை. பிராமண ஜீவன் की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है. சரி, பிராமண ஜென்மத்தினுடைய பர்சனாலிட்டியும் ராயல்ட்டியும் எது? प्योरिटी. प्योरिटी प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना. प्योरिटी தான் உங்களுடைய ராயல்ட்டி. அப்படி தானே. ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना.
பிராமண ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் யார் நீங்கள் அமர்ந்திருந்தாலும் எல்லார்ட்டையும் என்ன இருக்கு? பியூரிட்டியினுடைய ராயல்ட்டி இருக்கிறது. காந்த் இலாவ், தலை ஆட்டுங்கள். பீச்சே வாலே हाथ उठा रहे, முன்னாடி இருக்கவங்க கைகளை உயர்த்துகின்றார்கள். பீச்சே நெய்யோ சாமனே हो, நீங்கள் பின்னாடி இல்லை முன்னால் இருக்கின்றீர்கள். देखो नजर पीछे जाती है, பார்வை பின்னால் போகிறது. आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है. முன்னாடி தான் குறிப்பாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு, ஆனால் பின்னாடி தானாகவே போகின்றது. तो செக் கரோ, அப்போ சோதனை பண்ணுங்கள். என்ன? பியூரிட்டிக்கு பர்சனாலிட்டி சதா रहती है, பியூரிட்டியினுடைய பர்சனாலிட்டி எப்பொழுதும் இருக்கின்றதா? मनसा वाचा कर्मणा விருத்தி திருஷ்டி கிருத்தி சப்மே பியூரிட்டி है. எண்ணம் சொல் செயல் விருத்தி திருஷ்டி கிருத்தி எல்லாத்துலேயும் பியூரிட்டி இருக்கிறதா? மனசா பியூரிட்டி அர்த்தாத் மனதினுடைய பியூரிட்டினா அதனுடைய பொருள் என்ன? சதா और சர்வப்பிரதி சுபபாவனா சுபகாமனா, எல்லார் மேலேயும் எப்பொழுதும் சுப பாவனையும் சுப காமனாவும் இருக்க வேண்டும். அதுலேயும் பாபா சொல்கிறாங்க சர்வப்பிரதி எல்லார் மேலும். ஆத்மா கைசி भी हो, அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் சரி, लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्वप्रति शुभ भावना शुभ कामना कल्याण की भावना राम की भावना दातापन की भावना. பாபா 5 விஷயங்களை சொல்கிறாங்க. அனைவருக்காகவும் சுப பாவனை இருக்கணும், சுப காமனா இருக்கணும், கல்யாண்கி பாவனா இருக்கணும், கருணையினுடைய பாவனை இருக்கணும், வல்லதனுடைய பாவனை என்பது இருக்க வேண்டும். दृष्टि में या तो सदा हरे के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, திருஷ்டியில் எப்பொழுதுமே ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஆத்மீய சொரூபத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக அல்லது ஃபரிஸ்தா ரூபம் தெரிய வருகிறது. சாய் ஃபரிஸ்தா நெய் பனா, அவங்க ஃபரிஸ்தாவாக ஆகாவிட்டாலும் आप मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप आरती रूप में हो, நீங்கள் அதாவது உங்களுடைய திருஷ்டியில் அவங்க ஃபரிஸ்தா ரூபமும் ஆத்மீய ரூபத்தில் இருக்கிறாங்க. கிருத்தி அர்த்தாத் செயல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? சம்பந்த் சம்பர்க்கமே கருமே ஆனா, தொடர்பு சம்பந்தத்தில் செயலில் வருவது. உண்மையே சதாயி சர்வப்பிரதி ஸ்நேதனா சுக்குதேனா, எல்லோருக்கும் எப்போது என்ன கொடுக்கணும்? அன்பு கொடுக்கணும், சுகம் கொடுக்கணும். சாய் தூசரா ஸ்நேதே நெய்தே, பிறர் நமக்கு அன்பு கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டாலும் சரி, लेकिन मेरा कर्तव्य है, என்னுடைய கடமை என்ன? ஸ்னேஹ் தேக்கர் ஸ்னேஹி பனானா, அன்பு கொடுத்து அன்புடையவராக செய்வது. சுக்கு தேனா, சுகம் கொடுப்பது. ஸ்லோகன் என்ன? ஸ்லோகன் நம்மளோட என்ன? ந துக்குதோ ந துக்குலோ, துக்கத்தை எடுக்காதீர்கள், துக்கத்தை கொடுக்காதீர்கள். தேனாவி நெய்ய லேனாவி நெய்ய, கொடுக்கவும் கூடாது, துக்கத்தை எடுக்கவும் கூடாது. தேனேவாலே ஆக்கோ கபி துக்குபி தே, கொடுக்கக்கூடியவர்கள் சில நேரம் உங்களுக்கு துக்கம் கொடுத்தாலும் கூட आप उसको सुख की स्मृति से देखो, அதை கூட நீங்கள் அவங்கள கூட நீங்கள் சுகத்தினுடைய நினைவில் பாருங்கள். கிரியோக்கு கிரானா நெய் ஜாத்தா है, கீழே விழுறவங்கள தள்ளிவிடக்கூடாது. கிரேயோக்கு சதா ஊச்சா உட்டாய ஜாத்தா है, யார் கீழே விழுந்திருக்காங்களோ அவங்கள தான் எப்பொழுதும் உயர்ந்து செய்ய வேண்டும். பர்வேஷோக்கே துக்கு தே ரஹா है, அவங்க கூட ஏன் துக்கம் கொடுக்குறாங்க? பரவசமாயிட்டு. गिर गया ना, எனக்கு கீழே விழுந்துட்டாங்க இல்லையா, तो उसको गिराना नहीं है और भी उन बेचारे को एक लात लगा दो, ऐसे नहीं. கீழே விழுந்துட்டாங்களேன்ட்டு நீங்களும் ஒரு உதச்சிடக்கூடாது, அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ, அவங்கள ரொம்ப அன்பாக எழுப்புங்கள். उसमें भी फर्स्ट चैरिटी begins at home, அதில் கூட சேரிட்டி எங்கே ஆரம்பிக்குது? முதல்ல ஹோமில் தான். पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, முதல்ல என்ன? चैरिटी बिगिंस एट होम. अपने सर्व साथी सर्व के साथी ब्राह्मण पर साथी हरे को ऊंचा उठा, உங்களுக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள், சேவையில் துணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள், பிராமண பரிவாரத்தில் துணையாக இருக்கவங்க ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் உயர்த்துங்கள். वो अपनी बुराई दिखावे नहीं, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो, அவங்க கெட்டதை காட்டினாலும் கூட நீங்கள் அவருடைய விசேஷத்தன்மையை பாருங்கள். நம்பர் வார்த்தோ என்ன,
ஏன்னா வரிசைக்கிரமாக தான் இருப்பார்கள் அல்லவா. தேக்கோ மாலா ஆப்கா யாத்கார் है. மாலை என்பது உங்களுடைய நினைவு சின்னம். சப் ஏக் நம்பர் தோ नहीं है ना. மாலையில் எல்லாருமே நம்பர் 1 இல்லை இல்லை. 108 நம்பர் है ना. 108 நம்பர் இருக்கிறது அல்லவா. தோ நம்பர் வார ஆக வரிசைக்கிரமாக இருக்கிறார்கள். அவர் ரஹேங்கே இருக்கும் செய்வார்கள். லேக்கின் ஆனால் மேரா ஃபர்ஜ் क्या है. என்னுடைய தர்மம் என்ன. என்னை सोचना अच्छे मैं 8 में तो हूँ ही नहीं. 108 में शायद आ जाऊंगा. நான் 8ல் இருக்க போகிறதில்ல. 108ல் ஒரு வேளை வந்தாலும் வரலாம். तो 108 में लास्ट भी हो सकता है. 108ல் கடைசியாக கூட இருக்கலாம். मेरे भी तो कुछ संस्कार हो गए ना. ஏன்னா எனக்கு உடனே ஒரு சம்ஸ்காரம் இருக்கும் இல்லையா. लेकिन नहीं. ஆனால் அப்படி கிடையாது. தூசருக்கு சுக தேத்தே தேத்தே பிறருக்கு சுகத்தை கொடுத்து கொடுத்து சினே தேத்தே தேத்தே அன்பு கொடுத்து கொடுத்து ஆப்கே சஞ்சார் பி சினேஹி சுகி பஞ்சாது. உங்களுடைய சம்ஸ்காரம் கூட என்ன ஆகிடும். அன்பானதாக சுகம் நிறைந்ததாக ஆகிவிடும். ये सेवा है और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिन्स एट होम. இந்த சேவை கூட என்ன முதல்ல चैरिटी बिगिन्स एट होम. बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी. बताएं. இன்றைக்கு பாபாவுக்கு ஒரு விஷயத்தில் சிரிப்பு வருகிறது. சொல்லட்டுமா. देखना आपको भी हंसी आएगी. பாருங்க உங்களுக்கு கூட சிரிப்பு வரும். बाप दादा तो बच्चों को कल देखते रहते हैं ना. बाप दादा குழந்தைகளுடைய விளையாட்டை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் அல்லவா. बाप दादा एक सेकंड में कभी की सेंटर का टीवी खोल देता कभी की सेंटर का. बाप दादा ஒரு வினாடியில் எந்த சென்டருடைய டிவியாவது ஓப்பன் பண்ணுறார். சில நேரம் வேறு சென்டருடையது ஓப்பன் பண்ணுறார். சில நேரம் ஃபாரினுடைய ஓப்பன் பண்ணுறாரு. சில நேரம் இந்தியாவை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாரு. பதா படி ஜாத்தா है. அவருக்கு தெரிய வருகிறது. क्या कर रहे हैं. என்ன செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்று அவருக்கு தெரியுது. क्योंकि ஏனென்றால் பாப்க்கு बच्चों से प्यार है ना. பாபாவுக்கு குழந்தைகள் மேலே அன்பு இருக்கின்ற இல்லையா. बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है. குழந்தைகள் கூட என்ன சொல்கிறாங்க. பாபாவுக்கு சமமாக ஆக வேண்டும். பக்கா ஹேனா. பக்காவாக இருக்கீங்க இல்லையா. சமான் பன்னா ஹி ஹே. பாபாவுக்கு சமமாக ஆகியே தீர வேண்டும். சோதிக்கு हाथ उठाओ. யோசித்து கையை தூட்டுங்க. हाँ जो समझते हैं मरना पड़े झुकना पड़े सहन करना पड़े सुनना पड़े लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे. நம்ம சாக வேண்டி இருந்தாலும் சரி, குனிய வேண்டி இருந்தாலும் சரி, பொறுத்து போக வேண்டி இருந்தாலும் சரி, கேட்கவிருந்தாலும் சரி, ஆனால் பாபாவுக்கு சமமாக ஆகியே காட்ட வேண்டும். வா हाथ उठाओ. அப்படி சொல்கிறவங்க கையை உயர்த்துங்கள். குமாரியை சோச்சுக்கே हाथ उठाना. குமாரிகள் யோசித்து கையை உயர்த்துகள். உன்னோக்கு ஃபோட்டோ நிக்காலோ. இவங்க ஃபோட்டோலாம் எடுங்க. குமாரியும் பௌத்த குமாரிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மரணே படேகா. சாக வேண்டியிருக்கும். சுக்குனா படேகா. குனிய வேண்டியிருக்கும். பாண்டவ உட்டாவ். பாண்டவர்கள் ஏந்திரிங்கள் சொன்னா சமான் பண்ண. கேட்டிங்களா. பாபாவுக்கு சமமாக ஆக வேண்டும். சமான் नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा. நீங்கள் சமான் ஆகவில்லை என்றால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. பரம்தாம் में भी समीम नहीं रहेंगे. சமான் ஆகலைன்னா பரந்தாமத்தில் கூட நீங்கள் சமீபத்தில் இருக்க முடியாது. பூஜை में भी फर्क पड़ जाएगा. உங்களுடைய பூஜையில் கூட வித்தியாசம் வந்துடும். சத்தியக்கு ராஜ்ய பாகியம் में भी फर्क पड़ जाएगा. சத்தியத்தினுடைய ராஜ்ய பாகியத்தில் கூட டிஃபரன்ஸ் வந்துடும். பிரம்மா பாப் से आपका प्यार है ना. ब्रह्मा बाबाविடம் உங்களுக்கு அன்பு இருக்கின்றது அல்லவா. कभी क्वेश्चन पूछेंगे. प्यार जिससे होता है तो प्यार करने से उसको अच्छा लगता है और प्यार करने वालों को भी अच्छा लगता है. இப்போ கேள்வி கேட்பீங்க. யார் மேலே அன்பு இருக்கின்றதோ அந்த அன்பினுடைய அடையாளம் என்ன. யார் மேலே அன்பு செலுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதுதான் இவங்களுக்கும் பிடிக்கும். दोनों के संस्कार संकल्प सुबह टैली खाते हैं. ரெண்டு பேருடைய சன்ஸ்காரமாகட்டும் சங்கல்பமாகட்டும் சுபாவமாகட்டும் ரெண்டும் டேலி ஆகுது. वो प्यार लगता है. அப்போ தான் உங்களுக்கு அன்பாக இருக்கிறது. तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो பிரம்மா பாபாவிடம் அன்பு இருக்கின்றது என்றால்
21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे से आए तो अच्छा नहीं है. 21 ஜென்மங்களுக்கும், அதுவும் முதல் ஜென்மத்திலேருந்தே, 2வது 3ல வந்தால் பாபாவுக்கு பிடிக்காது. फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे. முதல் ஜென்மத்திலேருந்து கடைசி ஜென்மம் வரைக்கும் கூடயே இருப்பீங்க. பின்ன ரூப் में साथ रहेंगे, வெவ்வேறு ரூபங்களில் கூட இருப்பீங்க. तो साथ कौन रह सकता है? பாபா கூட யாரால இருக்க முடியும்? जो समान होगा, யார் சமமாக இருக்கின்றார்களோ அவ்வளோதான். वो नंबर 1 आत्मा है, அதுதான் नंबर 1 ஆத்மா. तो साथ कैसे रहेंगे? और கூட எப்பொழுதும் எப்படி இருப்பீங்க? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे. नंबर 1 ஆக ஆனீர்களானால்தான் கூடவே இருப்பீர்கள். சப்மே नंबर 1, அதுவும் नंबर 1 எதில்? எல்லாத்துலேயும். मनसा में, वाणी में, कामना में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में. மறுபடியும் பாபா ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க. எண்ணங்களில், சொற்களில், செயல்களில், விருத்தியில், திருஷ்டியில், கிருத்தியில், எல்லாத்துலேயுமே नंबर 1 வரணும். तो नंबर 1 है या नंबर 12? பாபா கேட்குறாங்க, எல்லாம் नंबर 1 இல்லை வரிசைக்கிரமாக இருக்கீங்களா? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता. அன்பு இருக்குன்னா அன்புக்காக எதை வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்ய முடியும். लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले, கடைசி ஜென்மத்தில் கலியுகத்தினுடைய கடைசியில் கூட பாடி கான்சியஸில் அன்பாக இருக்கிறவங்க जान भी कुर्बान देते, உயிரே தியாகம் பண்ணிடுறான், समर्पण பண்ணிடுறான். तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात. பாபாவோட அன்பில் உங்கள் சன்ஸ்காரத்தை நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா என்ன பெரிய விஷயம்? பெரிய விஷயமா என்ன? नहीं है, கிடையாது. तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए. அப்போ இன்னையிலேருந்து உங்கள் எல்லாருடைய சன்ஸ்காரமும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. पक्का, स्ट्रांगा रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे. पक्का रिपोर्ट உங்களுக்கு வரும், உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க எழுதுவாங்க. பக்காவா? सुन रही है दादियाँ, कहते हैं संस्कार बदल गए. கேட்டுட்ருக்கீங்களா தாதி எல்லாம்? संस्कार மாறி விட்டனவா? या टाइम लगेगा? இல்லை அதுக்கு டைம் ஆகுமா? क्या என்ன மோகினி நியூயார்க் சுனாவே பதிலேங்க ना. மோகினி வேணை பார்த்து பாபா கேட்குறேன், மாறுவீர்கள் தானே? ये सब बदलेंगे ना, எல்லாருமே மாறுவார்கள். அமெரிக்காவில் तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रहेगी. அமெரிக்காவில் உள்ளவங்க கூட மாறுவாங்க தானே. நான் ஒரு சிரிப்புக்கான விஷயம் சொல்லணும்னால அது விட்டு போய் விட்டது, மறுபடியும் அதை பாபா ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறார். हंसी की यह बात है, சிரிக்கிறதுக்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா? तो सभी कहते हैं पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं. எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க? நாங்கள் புருஷார்த்தம் ரொம்ப பண்ணுறோம். பாப் தாதா को देख करके रहम भी आता है. அதை பார்த்தா பாப் தாதாவுக்கு கருணை கூட வருகிறது. புருஷார்த் बहुत करते हैं, முயற்சி ரொம்ப செய்கிறாங்க. கபி கபி मेहनत बहुत करते हैं, சில நேரம் உழைக்கவும் ரொம்ப செய்கிறார்கள். और कहते क्या है, ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க? क्या करे मेरा संस्कार ऐसा है, என்ன பண்ணுறது, என்னுடைய சன்ஸ்காரம் அந்த மாதிரி இருக்கு. ऐसे हैं संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते. संस्कारத்தின் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு இவங்க லைட் ஆகிடுறாங்க. लेकिन ஆனால் बाप ने आज देखा ये जो आप कहते हो ना मेरे संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? பாபா கேட்குறேன், எப்போ நீங்கள் என்னுடைய சன்ஸ்காரம்னு சொல்கிறீங்களோ உங்களுடைய சன்ஸ்காரம் இது. आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, நீங்கள் ஆத்மாக்கள் தானே, बॉडी तो नहीं हो ना, शरीरम இல்லை தானே. तो आत्मा का संस्कार क्या है? आत्माவுடைய संस्कार है. और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? ओरिजिनल आत्मा ஆகிய உங்களுடைய संस्कारங்கள் என்ன? जिसको आज आप मेरे कहते हो, मेरा है या रावण का है? எதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் எனதுன்னு சொல்கிறீங்களோ அது உங்களுடையதா இல்லை ராவணனுடையதா? கிஸ்கா யாருடையது? ஆப்கா है, உங்களுடையதா? नहीं है, கிடையாது இல்லவா? तो मेरे क्यों कहते हो? பிறகு அதையே எனது என்று கூறுகிறீர்கள். कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरे संस्कार ऐसा. சொல்லும்போது இப்படி தானே சொல்கிறீங்க, என்னுடைய சன்ஸ்காரம் அப்படி இருக்கின்றது என்று. तो आज इसे ये नहीं कहना मेरे संस्कार. இன்னையிலேருந்து இப்படி நீங்கள் சொல்லவே கூடாது. எப்படி? என்னுடைய சம்ஸ்காரம். கபி वहाँ से उठ के किचरा आ जाता है ना. ஏன்னா இங்கே அங்கே
நம்ம குப்பையை எடுத்துக்கிறோம் அல்லவா? तो रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? ராவனுடைய பொருள் உங்ககிட்ட வந்துருச்சுன்னா அதை எனது என்று எப்படி சொல்லுகின்றீர்கள்? ஹே மேரா, அது என்னுடையதா? நஹி है ना, இல்லைதான் அல்லவா? तो अभी कभी नहीं कहना, ஒருபோதும் இனிமேல் இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या. எனது என்று எப்பெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ அப்போ இதை நினைவில் கொண்டு வாங்க. நான் யார், எனது சன்ஸ்காரம் எது. பாடி கான்ஷியஸ்மே மேரா சன்ஸ்கார, பாடி கான்ஷியஸில் என்னுடைய சன்ஸ்காரம் இருக்கிறதா? ஆத்மா அபிமானிமே சன்ஸ்கார नहीं है, ஆத்மா அபிமானியில் இந்த சன்ஸ்காரம் கிடையாது. तो ஆக अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, இந்த பாஷையை கூட நீங்கள் இப்போ மாற்ற வேண்டும். மேரா சன்ஸ்கார் கே அல்பேலே ஹோ ஜாத்தி ஹோ, என்னுடைய சன்ஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோம்பேறித்தனத்தில் வந்துடுறீங்க. கயங்கே பாவ் நஹி है संस्कार है, என்னுடைய கருத்து அதுவல்ல, சம்ஸ்காரம்னு சொல்கிறீங்க. அச்சா தூசரா சப்த क्या कहते हो? அப்புறம் இன்னொரு வேர்டு என்ன சொல்கிறீங்க? மேரா சுபாவ், என்னுடைய சுபாவம். அப்படி சுபாவ் சப்த கித்தனா அச்சா है. சுபாவ் என்ற வேர்டு எவ்வளோ நல்ல வார்த்தை. ஸ்வ தோ சதா அச்சா होता है ना, ஸ்வ என்பது எப்போதுமே நன்றாக இருக்கும் இல்லையா? மேரா சுபாவ் ஸ்வ கபாவ் அச்சா होता है, खराब नहीं होता है. என்னுடைய சுபாவம்னு சொல்கிறீங்கன்னா சுவத்தினுடைய பாவம் எப்போதும் நன்றாகத்தான் இருக்கும், வீணாக இருக்காது. तो ये जो शब्द யூஸ் करते हो ना मेरा स्वभाव है, இது எந்த வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்துகின்றீர்கள்? என்னுடைய சுபாவம் என்று, மேரே சன்ஸ்காரம் என்று. இஸ் பாஷா கோ சேஞ்ச் கரோ, இந்த பாஷைகளை மாற்றி அமையுங்கள். ஜப்பி மேரா சப்த ஆவே, எப்பெல்லாம் எனது என்ற வார்த்தை வருகிறதோ யாத் கரோ, நினைவு செய்யுங்கள். மேரா சன்ஸ்கார் ஒரிஜினல் கியா ஹே, என்னுடைய சன்ஸ்காரம் ஒரிஜினலாக எது? ஏ கவுன் போல்தா ஹை, இது யார் பேசுவது? ஆத்மா बोलती है ये मेरा संस्कार है, ஆத்மா சொல்லுகிறதா என்னுடைய சன்ஸ்காரம் என்று. तो जब सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आए, எப்போ இப்படி யோசிப்பீங்களோ உங்கள் மேலேயே உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும். ஆகினா ஹன்சி, சிரிப்பு வரும் அல்லவா? ஹன்சி ஆகி तो जो किटकिट करते हो ना तो खत्म हो जाए, எப்போ சிரிப்பு வருமோ அப்போ பிரச்சனை பண்ணுறது முடிவடைந்து விடும். इसको कहते हैं, இதுதான் பாபா என்ன சொல்கிறார்? பாஷா கா பரிவர்த்தன் கர்னா, உங்கள் வார்த்தைகளில் மாற்றத்தை கொண்டு வாருங்கள். அர்த்தாத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹர் ஆத்மாக்கு பிரதி சமான் அவர் சம்மான் மே ரேனா, ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் மீதும் சமானம் மற்றும் சம்மானத்தில் இருக்க வேண்டும். स्वयं भी सदा समान में रहो, நீங்களும் கூட எப்போதுமே சமானத்தில் இருங்கள். औरों को भी समान से देखो, பிறர் கூட சமானத்தோட பாருங்க. समान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती है ना आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई किटपिट होती है ना पसंद आता है. பாபா கேட்குறாங்க, நீங்கள் சமானத்தில் இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னு வச்சுங்க, ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுதுன்னு வச்சுங்க, அந்த பிடிக்காத விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காது இல்லை அல்லவா? तो देखो, ஆக பாருங்க. एक दो को समान से பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்கள எப்படி பார்க்கணும்? சுமானத்தோட பார்க்கணும். ये विशेष आत्मा है, बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, இது விசேஷமான ஆத்மா, பாபாவுனுடைய பாலனையில் இருக்கக்கூடிய பிராமண ஆத்மா. கொட்டோமே கோய், கோய்மே பி கோய் ஆத்மா, கோடியில் ஒரு சிலர், அந்த ஒரு சிலர் ஆத்மா. சரி ஏக் பாத் கரோ, ஒரே ஒரு விஷயம் பேசுங்க. अपने नयनों में बिंदी को समा दो, கண்களில் புள்ளியை கலந்து விடுங்கள். एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी की समा दो तो कुछ भी नहीं होता. ஒரு பிந்தியை பாருங்க, ஒரு பிந்தியை கரைத்து கொள்ளுங்கள், ஒன்றுமே ஆனு मेहनत नहीं करनी पड़ी, உழைக்க வேண்டி இருக்காது. जैसे ஆத்மா ஆத்மாக்கோ தேக்க रही है ना, எப்படி ஆத்மா ஆத்மாவை பார்க்கிறது அல்லவா? ஆத்மா ஆத்மா से बोल रही है, ஆத்மா ஆத்மாவிடம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆத்மிக் விருத்தி ஆத்மிக் திருஷ்டி बनाओ, ஆத்மீக விருத்தி ஆத்மீய திருஷ்டியை ஏற்படுத்துங்கள். சம்ஜா? புரிகிறதா? क्या करना है, என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना,
இப்பொழுது எனது சம்ஸ்காரம் என்று ஒரு பொழுதும் கூறக்கூடாது. சுபாவுக்காக தோ சுவக்கே பாவ் சேர. சுபாவ் என்று கூறும்போது சுவத்தினுடைய பாவத்தது இருங்கள். டீக்கேனா, சரிதானே? பாப் தாதா யஹி சாத்தே ஹே. பாப் தாதா இதைத்தான் விரும்புகிறார். எதை? பூரா வருஷ, இந்த முழு ஆண்டும் கூட, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिले, जिससे भी मिले, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिले, जिससे भी मिले, उसको संतुष्ट का सहयोग दो. இந்த முழு ஆண்டும் நீங்கள் யாரை சந்தித்தாலும் சரி, எப்படி சந்தித்தாலும் சரி, உங்களுக்குள்ள சந்தித்தாலும் சரி, இல்லை பிற ஆத்மாக்களை நீங்கள் சந்தித்தாலும் சரி, எப்போ சந்திக்கும் பொழுதும் அவர்களுக்கு திருப்தியினுடைய சகயோகத்தை கொடுங்கள். स्वयं भी संतुष्ट रहो, நீங்களும் திருப்தியாக இருங்கள். दूसरों को भी संतुष्ट करो, பிறரையும் திருப்திப்படுத்துங்கள். சீசன் கா சுமான, இந்த சீசனுக்கான சுமான பாபா என்ன கொடுக்குறாங்க? சந்துஷ்ட மணி. சந்துஷ்ட மணின்னா திருப்தி மணி. அதோட பாபா சொல்ல சதா சந்துஷ்ட மணி, எப்பொழுதும் திருப்தி மணி. பாய் பி மணியே, மனா நீ ஒத்த மணி ஒத்த. சகோதரன் கூட யாரு? மணி தான். ஏக் ஏக் ஆத்மா ஹர் சமய சந்துஷ்ட மணி ஹே. ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் கூட ஒவ்வொரு நேரமும் கூட திருப்தி மணி. சுயம் சந்துஷ்ட ஹோங்கே தோ दूसरों को भी संतुष्ट करें. எப்போ நீங்கள் திருப்தியாக இருப்பீங்களோ அப்போ தான் பிறரையும் திருப்தி அடைய செய்வீர்கள். சந்துஷ்ட ரஹ்னா அவர் சந்துஷ்ட கர்னா. திருப்தியாக இருப்பது, திருப்தி அடைய செய்வது. டீக்க, சரிதானே? பசந்த, விருப்பமா? எல்லாம் கைத்துக்கிறேன். பௌத் அச்சா, முபாரக்கோ முபாரக்கோ, மிகுந்த வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். அச்சா குச்சி பி ஹோ ஜாய், என்ன ஆனாலும் சரி, अपने சுமான் கி சீட் பர் ஏகாகிர ரஹோ. சுமானம் என்ற சீட்டில் ஒருபட்டு இருங்கள். பட்கோ நெய், அலைபாயாதீர்கள். கபி கி சீட் பர் கபி கி சீட் பர் நெய், சில நேரம் இந்த சீட்டில், சில நேரம் அந்த சீட்டில், அப்படி கிடையாது. अपने சுமான் கி சீட் பர் ஏகாகிர ரஹோ. உங்களுடைய சுமானம் என்ற சீட்டில் ஒருமுகப்பட்டு இருங்கள். ஏகாக சீட் பர் செட் ஓகே, அகர் कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के मुवाफिक देखो. எந்த ஒரு காட்சி வந்தாலும் சரி, விஷயம் வந்தாலும் சரி, அது எப்படி நீங்கள் பார்க்கணும்? கார்ட்டூன் ரூபத்தில் பார்க்கணும். कार्टून देखना अच्छा लगता है ना. कार्टून பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? ये समस्या नहीं है, कार्टून ஷோ चल रहा है. இது பிரச்சனை என்று பார்க்காதீர்கள். அது என்ன? कार्टून ஷோ. कोई शेर आता है, कोई बकरी आता है, कोई बिच्छू आता है, कोई बिल्ली आती है. गंदी कार्टून ஷோ है. ஏன்னா சில நேரம் சிங்கம் வருது, சில நேரம் ஆடு வருது, சில நேரம் பூச்சி வருது, சில நேரம் பல்லி வருது. இதெல்லாம் என்ன? ஒரு கந்தி கார்ட்டூன். அப்படி சீட் से அப்செட் नहीं हो. நீங்கள் உங்கள் சீட்டில் ஒரு பொழுதும் அப்செட் ஆகக்கூடாது. மஜா ஆயேகா, அப்போ தான் ஹாப்பினஸ் வரும். अच्छा, நல்லது. चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள ராஜ பாராட்டு சீராட்டுக்குரிய குழந்தைகளுக்கு, சர்வ ஸ்னேகி சகயோகி சமான்மான பச்சேக்கும், அனைத்து அன்பான சகயோகிகளான சமானாகக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு, சதா अपने श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार के स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, எப்பொழுதும் தன்னுடைய சிரேஷ்டமான சுபாவம் மற்றும் சம்ஸ்காரத்தை சொரூபத்தில் எமர்ஜ் செய்யக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு, சதா சுக்கு தேனே சர்வக்கோ சுக்கு தே ஸ்னேஹ் தேனே வாலே பச்சோக்கோ, எப்பொழுதும் சுகம் கொடுக்கக்கூடிய, அனைவருக்கும் அன்பை கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு, சதா சந்துஷ்டமணி பன் சந்துஷ்டாக்கி கிரணே ஃபைலான பச்சோக்கோ, எப்பொழுதும் திருப்தி மணியாக ஆகி திருப்தியின் கிரணங்களை பரப்பக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு, பாப் தாதா கா யாத் பியார் அவர் நமஸ்தே, பாப் தாதாவினுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே. வரதான், இன்னைக்கு பாபா வரதானம் கொடுக்குறாங்க. वरदानम तो सदगुरु கொடுக்கிறார் இல்லையா? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक सिद्धि के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव. பிரம்மா பாபாவுக்கு சமமாக மாஸ்டர் தாதாவாக ஆகுங்கள். பிரம்மா பாபாவுக்கு சமமாக மாஸ்டர் வள்ளலாக ஆக வேண்டுமென்றால்
சுப சிந்தன் மற்றும் சுப சிந்தக் ஸ்திதியின் அனுபவத்தை செய்ய வேண்டும். ஆக சுப சிந்தனை மற்றும் சிந்தக் ஸ்திதியின் அனுபவத்தின் மூலமாக பிரம்மா பாபாவுக்கு சமான் மாஸ்டர் வள்ளலாக ஆகுக. ब्रह्मा बाप समान मास्टर दादा बनने के लिए ब्रह्मा பாபாவுக்கு சமமாக மாஸ்டர் வள்ளலாக ஆவதற்காக ईर्ष्या घृणा क्रिटिसाइज इन 3 बातों से मुक्त रह. பொறாமை, வெறுப்பு மற்றும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது, இந்த 3 விஷயங்கள்லையும் முக்தி அடைந்து இருக்க வேண்டும். சர்வக்கு பிரதி சுப சிந்தக் பண்ணும், அனைவருக்காகவும் சுப சிந்தக் ஆகுங்க. சுப சிந்தன் स्थिति का अनुभव करो, शुभ चिंतनिकाன स्थितिயை அனுபவம் செய்யுங்கள். क्योंकि ஏனெனில் जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है ना वो स्वयं चलते. யார்கிட்ட பொறாமை என்ற அக்னி எரிகிறதோ அவங்க முதல்ல தானே எரிகின்றார்கள். दूसरों को परेशान करते हैं, பிறரை பரேஷான் பண்ணுறாங்க. गिरने वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं. யாருக்கு பொறாமை இருக்கின்றதோ அவங்களும் விழுறாங்க, பிறரையும் விழ வைக்கிறாங்க. அன்சிமே கிரிட்டிசைஸ் करने वाले, சிரிப்புல கூட கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஆத்மாக்கு ஹிம்மத் ஹீன் பண்ணாக்க ஆத்மாவை தைரியமற்றவர்களாக ஆக்கி துக்கி கர்த்தே, துக்கமடைய செய்கின்றார்கள். இசிலியே ஆகவே इन तीनों बातों के मुक्त रह, இந்த 3 விஷயங்கள்லேருந்து முக்தி அடையுங்கள். சுப சிந்தக் ஸ்திதிக்கு அனுபவ துவாரா சுப சிந்தனையாளர் என்ற ஸ்திதியின் அனுபவத்தின் மூலமாக தாத்தா கே பச்சே வள்ளலுடைய குழந்தைகள் மாஸ்டர் தாத்தா பனோ, மாஸ்டர் வள்ளல்களாக ஆகுங்கள். நீ பாபா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாங்க, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले, மனம் புத்தி மற்றும் சம்ஸ்காரத்தின் மூலம் சம்பூர்ணமான ராஜ்யம் செய்யக்கூடிய ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி பனோ, ஸ்வராஜ்ய அதிகாரியாக ஆகுங்கள். अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो. தன்னை சக்திசாலியான மனம் மூலமாக சகாஷ் கொடுப்பதற்கான சேவையை செய்யுங்கள். பிராமன் பச்சே தனாவ், நீ குழந்தைகள் பிராமண குழந்தைகள் அடிமரம். தனே செய்ய சாரே விருஷுக்கு சகாஷ் பகுத்திய, அடிமரத்தின் மூலமாக தான் முழு மரத்துக்குமே சக்திகள் போகின்றன. தோ விஸ்வக்கு சகாஷ் தேனே வாலே பனோ, இப்போ உலகத்துக்கே சக்தி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக ஆகுங்கள். அகர் 20 सेंटर या 30 सेंटर या 2-250 सेंटर या जोन या बुद्धि में रहेगा तो वेद के सकाश नहीं दे सकेंगे. எனக்கு 20 சென்டர் இருக்குது, 30 சென்டர் இருக்குது, எனக்கு 2500 சென்டர் இருக்குது, நான் ஜோன்லாம் இருக்கேன். இது புத்தியில் இருந்ததுன்னா எல்லையற்ற சகாஷ் உங்களால் கொடுக்க முடியாது. இசிலியே ஆகவே அதோசே நிக்கல், எல்லைக்குள்ளேருந்து வெளிப்பட்ட பேத்க்கு சேவாக்கே பாட்டு ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லையற்ற சேவைக்கான பாட்டை ஆரம்பியுங்கள். வேத் மே ஜானே से अधिक बातें आप ही छूट जाए. எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டு போகும்போது எல்லைக்குட்பட்ட விஷயங்கள் தானேவே போய்விடும். வேத்கி சகாசை பரிவர்த்தனம்னு எல்லையற்ற சகாஷ் மூலமாக தான் மாற்றம் ஏற்படும். ஃபாஸ்ட் சேவாக்கா ரிசல்ட் ஹே, இதுதான் ஃபாஸ்ட் சேவையினுடைய ரிசல்ட்டாக ஆகின்றது. அதனால் எல்லைக்கு உட்பட்டத்திலிருந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக ஆக வேண்டும். நீ படத்தினுடைய தலைப்பில் பாபா என்ன சொன்னாங்க, சந்துஷ்ட மணியாக ஆகி எப்பொழுதும் சந்துஷ்டமாகவும் இருக்க வேண்டும், அனைவரையும் திருப்திப்படுத்தவும் வேண்டும். ஏன்னா பாபா என்ன சொல்கிறாங்க, பரமாத்மாவுடைய அன்பு, பரமாத்மாவுடைய சீராட்டு, இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் தான் பிராமண ஆத்மாக்கள் அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள். உலகத்தினர் வாருங்கள் வாருங்கள் என்று தந்தை அழைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் நீங்களோ பரமாத்மாவுடைய அன்பு, பரமாத்மாவுடைய சீராட்டுக்கு அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் எல்லாமே டபுள் ராஜ்ய அதிகாரிகள். டபுள் எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள். அதாவது கர்மேந்திரியங்கள் மட்டும் இல்லாமல் மனம் புத்தி சம்ஸ்காரம் திருஷ்டி விருத்தி, இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அதிகாரிகள் இருக்கின்றீர்கள். ஆனால் தான் பாபா நம்மளை ஸ்வராஜ்ய அதிகாரி என்று கூறுகின்றார்கள்.
யார் எந்த அளவுக்கு சுவராஜ்ய அதிகாரிகளாக இருப்பார்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க விஸ்வராஜ்ய அதிகாரிகளாக ஆக முடியும். ஏன்னா பாபா 21 ஜென்மங்களுக்காக கேரண்டி கொடுக்குறார், நான் யார், நான் என்னவாக ஆகப் போகின்றேன். அப்போ எதிர்காலத்தினுடையது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிய வேண்டும். எதிர்காலத்துக்கு ஆதாரம் எது? ப்ரெசண்ட், நிகழ்காலமாகும். பாபா சொல்கிறாங்க, உங்கள் ராயல்ட்டி ஆகட்டும், உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி ரொம்ப அதிகமானது, உயர்ந்தது. அது அனாதியாகட்டும் அல்லது ஆதியாகட்டும் அல்லது பூஜ்ய சொரூபமாகட்டும், எல்லாத்துலேயுமே உங்களுடையது. உங்கள் மூர்த்தி 4 அடி 5 அடி உயரம்தான் இருக்கும், ஆனால் கோயில் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அது உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை பொறுத்தது. அதே மாதிரி பிராமண வாழ்க்கையினுடைய பர்சனாலிட்டி கூட எவ்வளோ பெருசு. டைரக்ட் பகவான் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியும் ராயல்ட்டியும் நிரப்புகின்றார். உங்களுடைய ராயல்ட்டி அண்ட் பர்சனாலிட்டி எது? பியூரிட்டி. அதனால தான் பியூரிட்டினால தான் ராயல்ட்டி கூட வருகின்றது. இப்போ மனதில் பியூரிட்டின்னா என்ன? பாபா சொல்கிறாரு, அனைவருக்காகவும் சுப பாவனை இருக்கணும், சுப காமனா இருக்கணும், கல்யாணுக்கு பாவனை இருக்கணும், கருணையின் பாவனை இருக்கணும், வள்ளலுடைய பாவனை இருக்க வேண்டும். இந்த 5 பாவனை மனசில் இருந்தால் தான் உங்களுடைய மனது பியூரிட்டியாக இருக்குது. மாலையில் வரக்கூடியவங்கனால என்ன அர்த்தம்? 108 மாலையாக இருந்தாலும் 1க்கும் 108க்கும் வித்தியாசம் இருந்தாலும் கூட எல்லாமே இணைந்து இருக்கக்கூடியவர்கள். அதனால் எப்போதுமே நீங்கள் வாரி வழங்கக்கூடிய வல்லனாக இருக்கணும். அதுலேயும் சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம். உங்கள் கூட இருக்கக்கூடியவங்க, சென்ட்ரலில் சேவைக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருக்குமே நீங்கள் சகயோகம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும், திருப்தி அளிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். பாபா சொல்கிறாரு, நீங்கள் குனிய வேண்டியிருக்கும் அல்லது பிரச்சனைகளை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும், ஆனாலும் கூட கேட்க வேண்டி இருந்தாலும் கூட எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சகனம் பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களால் வெற்றி என்பதை அடைய முடியும். சில நேரம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்லிடுறீங்க, என்ன பண்ணுறது, என்னுடைய சம்ஸ்காரம்னு. பாபா சொல்கிறாரு, நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வரும், நிச்சயமாகவே வரும். என்னென்னா, என்னுடைய சம்ஸ்காரம்னு சொல்கிறீங்களே, அது உங்கள் தேகத்தினுடைய சம்ஸ்காரமா ஆத்மாவுடைய சம்ஸ்காரமா? ஏன்னா அனாதி ஆதி சம்ஸ்காரம் ஆத்மாவுடையது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமில்லவா? அதனால் எப்பெல்லாம் எனதுன்னு சொல்ல வரீங்களோ, நான் யார், என்னுடைய ஒரிஜினல் சம்ஸ்காரம் என்ன அப்படின்னு நினைங்க. அதே மாதிரி என்னுடைய சுபாவம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. சுபாவம்ங்கிற வேர்டே எவ்வளோ பாசிட்டிவ் பாருங்கள். ஸ்வகா பாவ், என்னுடைய பாவம் என்பது. ஆனால் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மிஸ்யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி என்னுடைய சுபாவம் என்னுடைய சம்ஸ்காரம் சொல்லி சோம்பேறித்தனத்தில் நாம் வந்துடுறோம். அதனால் அல்பிலப்பல்ல வராதிங்க. இந்த சீசனுக்கான சொமானம் என்ன? எப்பொழுதும் திருப்தி மணியாக இருக்க வேண்டும். எதை நீங்கள் பார்த்தாலும் அதை பிரச்சனையாக பார்க்காதீங்க, அதை கார்ட்டூனாக பாருங்கள். ஏன்னா கார்ட்டூனில் என்னெல்லாம் வரும், சில நேரம் சிங்கம் வரும், சில நேரம் பூனை வரும், சில எலி வரும், என்னென்னமோ வரும். அதே மாதிரி தான் எது வந்தாலும் அதை கார்ட்டூன் மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சுபாவம் சம்ஸ்காரம் கூட சிரேஷ்டமாக ஆகிவிடும். ஆக இன்னைக்கு வரதானம் பாபா சொன்னாங்க, சுப சிந்தனை மற்றும் சுப சிந்தக் சிந்தனையாளர் சிதியின் மூலமாக, அனுபவத்தின் மூலமாக பிரம்மா பாபாவுக்கு சமமாக மாஸ்டர் வள்ளலாக ஆகுங்கள். ஓம் சாந்தி. புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் உரித்தாகுக. பிராமண ஆத்மா கோட்டோமே கோய் மேபி கோய். அதுலேயும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் கூட பரமாத்மாவனுடைய பாலனை, பரமாத்மாவனுடைய படிப்பு மற்றும் பரமாத்மாவுடைய டைரக்ஷன் படி நடக்கக்கூடிய பத்மாபதம் பாக்கியசாலி ஆத்மா என்ற திருஷ்டியில் தான் ஒவ்வொருவரையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். நாம் சமானத்தில் இருக்க வேண்டும், அனைவருக்கும் சம்மானம் என்பதையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போ தான் நம்ம பிரம்மா பாப் சமமாக ஆக முடியும். ஆதியிலேருந்து அந்த வரைக்கும் அவர் கூடயே நம்ம வர முடியும். ஆனால் அதில் கூட அவருக்கு அருகாமையில் நம்மளால் இருக்க முடியும். நல்லது. ஓம் சாந்தி. हम ही जाने कोई क्या जाने, कितना है प्यार तुम्हारा, तब तो कहते हैं सारे, ओ बाबा तू
श्रृंगार हमारा, तब तो कहते हैं सारे ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा। कभी भी आकार में आकर प्यार लुटाते हो, सिर पे हाथ घुमा के वरदान देते हो। अभी भी आकार में आकर प्यार लुटाते हो, सिर पे हाथ घुमा के वरदान देते हो। भूले ना भुलाए कभी वो उपकार तुम्हारा, तब तो कहते हैं सारे ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा। बाप दादा दोनों मिलके सेवा कर रहे हैं, बाप दादा की पालना आगे से आगे बढ़ा रही है। बाप दादा दोनों मिलके सेवा कर रहे हैं, बाप दादा की पालना आगे से आगे बढ़ा रही है। आपकी ये पालना जीने का है सहारा, तब तो कहते हैं सारे ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा। हम ही जाने कोई क्या जाने कितना है प्यार तुम्हारा, दिल से कहते हैं सारे ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा, ओ बाबा तू है मेरा। உங்கள் கண்களுக்கு உயர்ந்த பார்வையை கற்பியுங்கள், உங்களது மனம் மற்றும் உங்களது உள்ளம் இளைப்பாறும். Teach your eyes to have an elevated vision, and your mind and your heart will be relaxed.